नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आमर ही चैनल को। बंधु माने गोटे कथा सबु बेले मन रखि थांतु, आपणक जीवन रे केबे ना केबे एही गोटे प्रश्न आपणक मन रे निश्चय रूप से आसीथिबो जे मु एते भलो एते लोक मानक पई एते भलो सब चिंता करूची, एते सब भलो काम करूची, ता परे भी मते काईकी दुख मिलुची। भलो करिबा परे मध्य खराब मो साथी रे काहींकी हेउची। एही भली प्रश्न आपणक मनरे केबे ना केबे निश्चय रूप से आसीथिबो। तो सेथिपई मन रखि थांतु, अन्य मानक साथी रे आपण भलो केवल सेतिकी करंतु जेतिकी अन्य माननकु भलो लागिबो। जदि आपण अधिका भलो हेउछंती तेबे लोक माने आपणकु भाबिबे जणे मूर्ख बोली। सेमाने आपणकर यूज करी आपणकु व्यवहार करी आपणकर फायदा उठी आपणकु सेमानक ठारू दुराई देबे। सेथिपई आपण अधिका भलो हेबा आजिर एही दुनिया रे आवश्यकता नहीं। एहार माने एहा नुहे कि आपण स्वार्थपर बनिजिबे, किंतु ना कहार आपण क्षति करंतु ना कहार आपण एते भी उपकार करंतु जहा फल कि लोक माने आपणकु बोका बोली भाबिबे। ताहेले आपण निजर जीवन युद्ध रे अवश्य रूप से जीति पारिबे। तो मेष राशि व्यक्ति विशेष माने आपणकर शनि 7.5 चली अछि। सेथिपई आपण कहार भी बेसी भलो करंतु नाही, नचेत आपण ठकी जिवे। तेबे बंधु माने आजिर एही भिडियोटी हेउची मेष राशि व्यक्ति विशेष माननक पई। एही भिडियोटी मेष राशि व्यक्ति विशेष माननक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। एही भिडियो रे आपण जानिबा पई पाइबे मेष राशि व्यक्ति विशेष माननकर जून मासर मासिक राशिफल विषय रे। किपरि कटिबो एही जून मासर आपणकर मासटी सबु किछि जानिबा पई पाइबे एही गोटिए भिडियो माध्यम रे आपण। तेबे बंधु माने जदि आपणकर मेष राशि होई थाए ताहा हेले आपण कमेंट बॉक्स रे निश्चय रूप से लिखंतु जय देवगुरु बृहस्पति। एहा सहित आमे जेउ भिडियो रे जेउ कथा गुड़िक कहिबु ताहा जदि आपणकु ठीक बोली लागुछि ताहेले कमेंट रे आपण निजर मतामत निश्चय रूप से जणाइबे। आ भिडियोटी भल लागिले भिडियोटी को लाइक निश्चय रूप से करिदेबे। एहा सहित आपणक राशि रे शनि 7.5 चली अछि, तेणु भिडियोर शेष में आपण शनि 7.5 एक महा उपाय संपर्क में जानिबे। तेबे बंधु माने आसंतु सर्वप्रथम जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। आपणकर स्वास्थ्य एही मासरे किपरि रहिबा पई जाउछि ताहा संपर्क रे। तेबे बंधु माने आपणकर राशिर स्वामी मंगल प्रथम घरे अछंती एवं रुचक नामक राजयुग बनाउछंती मंगल। तेणु आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या तो एते किछि भी रहिबो नाही, कारण जेतेबेले कौनसी ग्रह निजर राशि को आसी जाती उच्चस्थ हो जाती सही समय रे सही ग्रहटी बहुत भल फल प्रदान करि थांती। किंतु जेहेतु शनि आपणकर द्वादश घरे गोचर करुछंती आउ आपणक राशि उपरे शनि 7.5 प्रभाव रही अछि। जदि शनि आपणक जातक रे निचस्थ अछि किंबा खराब अछि किंबा पीड़ित अछि ताहा हेले आपण मानक पई टिके पादजनित पीड़ा अनुभव होई पारे। तेणु आपण ट्रैवलिंग कला बेले बसिबा बेले चलाबुला करिबा बेले आपण फील करिवे आपणकर पाद टिके टिके पीड़ा हेउछि एवं फुलिबा आरंभ हेउछि। यंग पिला मानकर टिके कम देखा देई पारे एहा, किंतु जेउ मानकर टिके बयस होई जाइछि सेमानक ठारे एहा देखा जाई पारे। तेणु आपण माने एहा निश्चय मानंतु। योगा प्राणायाम एक्सरसाइज इत्यादि गुड़िक आपण करंतु। एहा सहित शनिंकर उपासना निश्चय रूप से करंतु। एहाकु करिबा द्वारा आपण टिके एथिरु मुक्ति पाइबे। तो आपणकर शिक्षा क्षेत्र कथा जदि कहिबा ताहेले एही समयटी शिक्षार्थी मानंकर पई बहुत बड़ अचीवमेंटर समय। जदि आपण माने कौनसी प्रकारर गवर्नमेंट एग्जाम पई आपण प्रिपरेशन करूछंती, जदि आपण माने किछि स्वप्न रखिछंती गवर्नमेंट एग्जाम को नहीं करी, हाँ आपण को जदि किछि उच्च स्तरीय जॉब गुड़िक चाकरी गुड़िक करिवार अछि ताहेले आपण मानंक पई पॉसिबिलिटी रहुछि, संभावना रहुछि जे आपण मानंकर होई जिवो। एहा सहित जेहेतु आपणकर शनि 7.5 चली ताहेले आपण केते परिश्रम करिछंती कौन करिछंती ताहा तो निश्चय आपणकर कर्मर फल आपणको प्रदान हेबो। शनि तो निश्चय रूप से यह देखिए कहीं रुचक नामक राजयुग निर्माण करी मंगल निजर घर को आसुछंती। तेणु आपण
ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରରୁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତି ହେବ। ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଆଉ ଶନିଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଫରେନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫରେନ୍ରେ ରହିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଶନି ଚାହିଁଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେଥିରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆଉ ତାହା ଆପଣ ପରେ ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହିସବୁରେ କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ତ ଗଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବା ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଟିକିଏ ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ କେତୁ ରହୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେତୁଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଅଲଗା କରିବା, ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା, ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଗତୁରା ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କିଛି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି କମି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସାୟଦ କମି ରହିଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କମି ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର କମିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଧରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଚର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରାଇବେ। ନିଜକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକରି, ପାରିବାରିକ କଥାକୁ ନେଇକରି ଟିକିଏ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଓଭରାଲି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ କେତେ ଆଗେଇ ପାରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିଛି ଏହି ମାସରେ ଏହିପରି ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଅବଶ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କଥା ହେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବା ମ୍ୟାରେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଟ୍ ଲାଇଫ୍ର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ସେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଧଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ 8 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଧନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ 8 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହେଲେ 8 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇପାରେ, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇପାରେ। ହେଲେ 8 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପରିବାରର ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଦେବ। ତ 8 ଜୁନ୍ ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାହା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 2 ଜୁନ୍ ପରେ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଘରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଚ୍ଛା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘର ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସମୟ। ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇକି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରକୁ, ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟର ଘରକୁ।
ଏହାର ମାନେ କି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ବା କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା। ଶନି 7.5 ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଟିକେ ଧୀର ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଅଛି। ଏହା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେବେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଆଉ ଶନି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେବେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକରି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉ, କିଛି ନୂଆ ଆପଣ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ସବୁ କଥାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁ କରୁ କାହା ସହିତ ଯେପରି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜ୍ ନ ହୋଇଯାଉ। କାହିଁକି ନା ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କରିବେ। ସେଲ୍ ପରଚେସ୍ ହେଉ, ଜମି ଜମା ହେଉ, ପ୍ଲଟିଂ ସେଲ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏହିସବୁରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୁଗ ବନୁଛି। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି 7.5 ବହୁତ ଖରାପରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନିଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଖରାପରେ ଥିବ। ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ନିଜର ଜାତକ ଦେଖାଇ ଏହା ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଟେନସନ୍ର କାରଣ ବନିବ। କାହିଁକିନା ଟେନସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ରହିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶନି 7.5ର ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି 7.5ରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟେନସନ୍ରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭିଜା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଊର୍ଜା ଆସିବ, ଜୋଶ ଆସିବ। ଆପଣ ସବୁ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ହିଁ କରିନେବି, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ, କାମ ଆସିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପକର୍ତ୍ତା ଜଗତରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଆଉ 18 ଜୁନ୍ ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। 18 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଧୀର ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ 18 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବସିକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଫଳର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ଯଦି ବି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ନିଜର ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚର ହିସାବରେ କହୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାତକ ଦେଖାଇବା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ଗୋଚର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଜିମ୍ କିମ୍ବା କସ୍ମେଟିକ୍ ସାମାନକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚାଲିବ। ଆଉ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଏହା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ଶନି କରାଇବେ, ହେଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜନେସ୍କୁ ଭଲ ଚଲାଇବେ। ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆରେ ନିଜର IQ ଲେଭେଲକୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିଟର ତ ବିଜନେସ୍ରେ ବାହାରିବେ, ହେଲେ ସେହି କମ୍ପିଟିଟର ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଖୋଲିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଶନିର 7.5 ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ମାର୍କେଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଏହି ଜୁନ୍ ମାସର ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଗୋଚର ହିସାବରେ ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ।
ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶନି 7.5ର ଅନୁଭବ ହେଉଅଛି ଆପଣ କିପରି ଜାଣିବେ? ତ ଆପଣ ଏହିପରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ବି ଖରାପ ଘଟୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଛି, ବିଜନେସ୍ ଚାଲୁନି, ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଧୀର ହେଉଛି, ଧୀର ହେଇକି ସଫଳତା ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଲ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ନେଇ ନିଜର ଜନ୍ମଜାତକକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଚର ହିସାବରେ ଉପାୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ତ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଖାସ୍ କରି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦାନରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ସୋରିଷ ଦାନା ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କିଛି ଲୁହା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲୁହା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗର ବା କଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ନିକଟରେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଶନି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ଗଛ ଲଗାଇ ତାହାକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ କୌଣସି ଓସ୍ତ ଗଛ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଯାଇକରି ଆପଣ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ପ୍ରାମ୍ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୁଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ 108 ଥର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦୀପଟି ଆପଣ ମାଟିର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ନିଜର ତିଳକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା କିଛି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ରୁଟିରେ ଗୁଡ଼ ଲଗାଇ କରି ଆପଣ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ 1 କିଲୋ ମିଶ୍ରି ଆଉ କିଛି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସରଳ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ବା ଉପାୟ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ସଠିକ୍ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ହଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।